Good morning to everyone. So today we are going to discuss session 8 in the unit 4 non-metallic and advanced materials. See, this is the overview of the previous sessions what we have discussed. That is the definition of smart materials, types of smart materials, properties of smart materials and application of smart materials. So these are the things we have learnt in the last session. See, this is the today's sessions. So we are going to be discussed following points: biomaterials, biomaterial classifications, properties of biomaterials, biomaterials applications. So these are the things today we are going to discuss under the advanced engineering materials. So let us start with the definition of biomaterials. So what is biomaterials? So biomaterial is used to make a device to replace a part or a function of a body in a safe, reliable, economic and physiological acceptable manner. So here, so it is a material which is used to replacement of the body part. So that is in the safe, reliable, and the material should be in the economic. So and it should be acceptable manner. And one more definition is there for biomaterials. So that is the material is the like a natural origin. So that is it is going to be contact with the tissue, blood and biological fluids and intended for use of prosthetic, diagnostic and therapeutic and storage applications, so without adversely affecting the living organisms and its components. So this is the one more definition for biomaterials. ಸೊ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಳಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರಿಲಿಯಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲೈಸ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ, titanium alloy, cobalt, chromium and molybdenum alloy, and austenitic steel or surgical steel. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐರನ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಲೈಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲಿಡಿಯಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅಲೈಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ, ಸಫೈರ್, ಜಿಕ್ರೋನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ CPC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೆರಾಮಿಕಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸಿಯಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಿಕಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ರಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ceramics and carbons. So next to polymer, this is also one of the classification of biomaterials under the composition. So polymers, polymethylene, methacrylate and polytetrafluoroethylene, polyethylene terephthalate, that is Decron ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆಥಿಲ್ ಪಾಲಿಸಿಲಾಕ್ಸಿನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ರಬ್ಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟ್ರೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್, ಪಾಲಿಇಥಿಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ
some polymer materials, so which are used in biomaterials. And one more, the last classification under composition is, so that is composites. So it is a combination of polymers and other synthetic materials. So an example of this composite, so that is carbon, PTFE, carbon, PFMA, alumina. So these are the following composites. So next, biometric classification under biological classification are according to the tissue response. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಇನರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಮೊದಲನೇದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಇನರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಏನಿದು ಬಯೋ ಇನರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದ ಟರ್ಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನರ್ಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬಯೋ ಇನರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋ ಇನರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಟೈಟಾನಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಜಿರ್ಕಾನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪಾಲಿಎಥಿಲಿನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅದು ಬೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋ ಇನರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಅಪಾನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ placed within the human body interacts with the surrounding bone and some cases even soft tissue. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಬೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ this occurs through a time and dependent kinetic modification of the surface triggered by their implementation within the living bone. ಸೊ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದು ಬೆರೆತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಬೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಅದು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅದರ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋರಿಸಾರ್ಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನು. ಸೊ ಅದು ಬಯೋರಿಸಾರ್ಬಲ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಟ್ ಅಪಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತಿನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬೋನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಯೋರಿಸಾರ್ಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲೇನು ಅಂಗವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಕರಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೋನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೋಪಾಲಿಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಲಿಫೆರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ
ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ಗ್ರೌತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಲಿಫರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೈಕ್ ಸೈಜ್, ಶೇಪ್, ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಫೆಟಿಗ್, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಟಫ್ನೆಸ್, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಟಫ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಾಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಟಫ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಲೋಡ್ ಬಿದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ತಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಸಹ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ materials we are going to replace in the human body, it should not react with any tissue in the body. So it should remains in the body. So it is not supposed to react with any tissue. Suppose if it is reacts, so then the functioning may differ. So that is one of the important character of the biomaterial. And next must be non-toxic to the body. See, whatever the materials we are going to use to replace in the human body, so that should not be toxic, it should be non-toxic. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಆ ವಿಷ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೊ ಒಂದು ನಾವೇನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಒಂದು ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೋನ್ ಸಿಮೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಟೂತ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್, ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್, ಸ್ಕಿನ್ ರಿಪೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪದರ ಅಂತ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸಸ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಡ್ರಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್,
stents, nerves, conduits, pins and screws for fracture stabilization, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಶ್. ಸಿ ಇಷ್ಟು ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೋನ್ಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬೋನ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಕಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ, ಎರಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೋನ್ಸ್ನ ಕಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೋನ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೂತ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ಸ್. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೂತ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನ ಸಹ, ಪಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಫಾರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೋನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೋನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರೂ ಮತ್ತು ಪಿನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಷನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಿಂದ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೊ ನಾವು ಈ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನರ್ವ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಆ ನಾಳಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ನರ್ವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. Okay, so next multiple choice questions for the above topics. So first ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, it is used to make a device to replace a part or a function of a body. So ಯಾವುದು? So dash is used to make a devices to replace a part of a function of a body. So options: smart, biomaterials, nanomaterials, and none of this above. So what is the answer for this? See, answer ಬಂದು biomaterials. Next, classification of biomaterials according to composition. Metal and metal alloys, ceramic and carbon, polymers, all of this above. So which is the answer? All of this above. Next, classification of biomaterials according to biological classification. Bioinert materials, bioactive materials, bioresorbable materials, all of this above. So ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ? Which one is the right answer? See, answer is all of the above. Next, the term dash refers to any materials that once placed in the human body has a minimal interaction with its surrounding tissue. So what are the options? Bioinert, biomaterial, nanomaterial, none of this above. So which will be the answer? So answer is bioinert. Next, question number 5. Dash refers to the materials which upon being placed within the human body interacts with the surrounding bone and in some cases even soft tissue. So what is the answer for this? Options are shape memory alloys, elastic materials, bioactive, none of this above. So what will be the answer? Answer is bioactive. So next question is, dash refers to materials that upon placement within the human body starts to dissolve and slowly replaced by advancing tissue such as bone. So what will be the answer for this? Options are piezoelectric materials, biomaterials, bioresorbable materials. So none of this above. So what will be the answer for this? So answer is bioresorbable materials. So next we go for bioresorbable materials is an example. Example is
Options are polyglycolic acid, copolymers, calcium oxide, calcium carbonate, all of this above. So what is the answer? All of this above. So next, question number 8 is Teflon, Decoron, polyurethane are used for dash. See, these are the options: blood vessels, biomaterials, and biomimetic materials, both A and C. So answer is blood vessels. So blood vessels are manufactured by Teflon, Decron or polyurethane. So by using these materials, so we are going to manufacturing blood vessels. Next, question number 9. Titanium, aluminum, calcium phosphate are used for. Options are dental implants, actuation materials and devices, control device and techniques, all of the above. So what will be the answer for this? See, answer is dental implants. Next, question number 10. So polyurethane is used for. Options are aerospace, artificial art, marine, all of this above. So what will be the answer? So answer is artificial art. This artificial art is manufactured by polyurethane. So this is the references. Go through this for more information. So these are the outcomes of this session. So these are the things we have learnt in this session, that is biomaterials, and what is the definition of biomaterials, and what are the classifications of biomaterials. So there are two different types of classification, under which we have discussed so many different classifications, and properties of biomaterials we have learned, and then biomaterials applications. So there are so many field of applications we have seen by the use of this biometric materials. So that is also, so we have discussed in this session. So thank you the team. Thank you.